Good afternoon, everybody. Honorable teachers, professors of this department, and faculty members of other institutions, dear students. It is indeed a great privilege to me to be here in this auspicious occasion in conducting, particularly today, national seminar on religion and culture across the ages. The theme of the seminar is highly significant, related to the present scenario of the world. I am highly thankful to the organizers, especially Swamiji, Professor Sirajul, other distinguished teachers of the department. My topic is already articulated by the organizers. Influence of Sahajiya Buddhism and bound culture of Bengali folk culture. The topic is so vast, it is not possible or it is almost impossible to cover all aspects of this topic. However, I will try my level best to make justice upon the topic. But before that, I would request to all of you to communicate with me due to my sorry. Yesterday I was suffering in some fevers also. But let's start it. The topic: Sahajiya Buddhism and bound for Islam. Generally, bound for cult in Bengali tradition is a very popular religious or folk religious traditions. But very few were aware about them. Generally, we are believing that bound and fakirs are the people, those who are only confined to their theories, practices, or performing songs. But besides these, or above all, they have a very significant philosophical outlook. As a student of history, I think these are very important to aware the traditions which are going on in our society since time immemorial. We are so much fascinated in listening Baul and Fakiri songs, but we are not so much interested to know their history, to know their philosophy, to know their socio-cultural etiquettes, which are also similarly efficacious to understand
the real traditions which are going on in our Bengali cultures. Bengali culture is not only confined to this West Bengal or North Bengal. Generally, Bengali culture, I think, undivided Bengal, where it was dominated. Even Baul songs are very prominent at present Bangladesh. Occasionally, I am visiting various universities and related to their universities' academic programs. Few days ago, I was there, and I have been associated with various Baul singers, Fakiri singers, Sufi shaykhs, those who have laudable contribution in the society. All we know, there is an enormous controversy related to the origin of Baul Fakir cult. Why these are to be recognized as folk cultures or folk traditions. In this present era, various universal religions, they are dominating upon the folk religious traditions. Even they are eluded, sometimes suppressed, demoralized, and also tortured by the dominant religious traditions. But folk religious tradition is very primitive. Even their tradition is much more primitive rather than the Vedic cultures, as stated by some scholars also. Indian religious tradition does not mean only that Vedic culture or Vedic tradition. Vedic and Vedic or non-Vedic traditions both were prominent in Indian culture. Because why it has been happening? Because our culture is much more eclectic, liberal, egalitarian, and they invited all without any discrimination of caste, creed, and religion. Their intention was much more effective in the sense because our tradition recognized all them at the time. But in the course of time, those traditions violated and people are deviated from the source or origin of these traditions. Therefore, it is very important that it is stated by renowned historians that the Vedic culture started at least 2000 BC and Puranic culture started 900 BC to 1200 BC. But before that, Rig Veda was complete 1200 or more than 1500 BC. First, it is the oldest Veda. Before Rig Veda, folk culture, folk religious tradition was very much prominent in our society. And simultaneously, more than 600 or 800 BC, sometimes some claims that 300 BC, the advent of Buddhism. It has changed the Vedic tradition. Vedic tradition was based on Vedic culture. But Buddhist tradition was not, it is not Vedic.
It is Brahmanic tradition. Vedic culture, they believe upon oneness of God or mediator gods and life hereafter, and also there are scriptures. Concept of soul, but non-Vedic tradition, Brahmanic tradition, Buddhism not believing upon any God. Buddhism is not believing upon any concept of soul. So, Buddhism is antagonistic to Vedic tradition. Many traditions have occurred in our history, in our society. I am not going interested to penetrate in this lecture on those points. But in Buddhism also, there is the notion of enlightenment. There is the notion of nirvana, equivalent to Hindu's notion of mukti, liberation, though there are some sub-distinctions. But the one thing common to people, there is no discrimination of any community. All embracing cultures, learned people, educated people who have not done it or they have not succeeded in their initiative. Different major religions, this is Hindu culture, this is Muslim culture, this is Buddhist culture, this is Judaic culture, this is Christian cultures, but folk cultures, not for any particular community. It is a culture for all embracing people. All embracing tendency is very much important in this present world. With the educated people, what we have not able to done, these illiterate people, ignorant people, they have done it. It is very astonishing. These are the people. And the Sahajiya, Buddhism, a fragmented cult or community, they have laid much more emphasis that Buddhism is a religion not in the sense of other universal religion. There is no supernatural entity. There is no concept of soul. However, they are recognized as a religion because they have their system and traditions of sadhana, spirituality, which are very firm, logical. They have their independent philosophy. They have their independent cultures that are highly important in this present era. And that assembled the Vedic and non-Vedic, Vedic and Shamanic tradition twin together. They clubbed it. That is the Tantric tradition. What is Tantric tradition? This Tantric tradition are they are not believing upon the ritualistic. It is called the ulto sadhana. So spirituality or your meditative process is in opposite direction or reverse direction. This is highly important. Because the reality, generally you are believing in Hinduism, in Islam, in Christianity, oh, God, sorry. We're holding our hand in the opposite, we're looking in the above. But these traditions, they are looking reality from the lower level. Deity is not the above. Deity is in the lower level. Even Rabindranath Tagore was very much influenced on this tradition. That's why the reality in Tagore's philosophy is not, it is supramundane reality. It is the reality
which is prevalent in our society. Our jogate ache. The tantric relation is very important. What is tantric? Reality is not a matter of your outside phenomenon. Reality resides within. তান্ত্রিক মতে যারা বাংলায় জানো, সত্য কেবল বাহিরে নয়, ভিতরে, সেখানে দেহেরই মুখ্য ভূমিকা। Where you are searching your reality, that's why Lalun very nicely depicted this idea. Reality within you. You first search, encompass, develop it. Reality within you. তোমার মাঝে আছে। রবীন্দ্রনাথ তাকে গানের ফর্মে নিয়ে এসেছে। আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিল, দেখতে হবে। আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছে। রিয়ালিটি ইজ নট আউটসাইড। সুফিগণও বলেছে, কোরআনও বলেছে, কুলুবুল মুমিনিনা আসল কালব। The heart of the faithful, কুলুবুল মুমিনিন, সৎ মানুষের অন্তরে আমার অবস্থা। কুলুবুল মুমিনিনা আসল, the real throne of Allah is in the heart of the faithful. কোরআনে আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলেন, দেখতে হবে। রবীন্দ্রনাথ আর অনেক গানের মধ্য দিয়ে তার প্রকাশ ঘটিয়েছে। আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে, তাই হেরি তাই সকল আছে সে নয়ন তারায়, আলোক ধারায়, তাই না হারাই। আমি তাই দেখি, তাই যেথায় সেথায় তাকাই আমি যেতে পাবে। আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে, তাই হেরি তাই সকল। That is the real মানুষ, real human being. লালন সেই জন্য বলেছে, when you are searching, সেই চরম সত্তাকে ধরার জন্য এখানে সেখানে hither were moving. লালন very nicely depicted the idea. বেটা রাখিস না তোর নিজের খবর, ছুটিস কেন দিল্লি লাম। আগে নিজের খবর না। Know thyself, but man বৃদ্ধি। ফকির also uttered it, Sufis also uttered it. Man عرف نفسه فقد عرف ربه. اعرف نفسك تعرف ربك. That means اعرف نفسك. If you apprehend, if you know your nafs, your soul, you will apprehend your reality. Man عرف نفسه, নিজের নাফসকে জানো, অন্তরকে জানো, ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু, তাহলে তুমি তোমার প্রভুকে, রবকে জানতে পারবে। Linguistic and difference, but reality is same. But these people, Faqih, Sufis, Baus, folk traditional religious people are not still today recognized by our elite class religious. This is a great pity. তারা নিজের মতো করে চরম সত্তাকে করেছে আবিষ্কার। সেখানে কোনো ভনিতা নেই, সেখানে কোনো রাজনীতি নেই। রবীন্দ্রনাথ এই জন্য বলেছেন, all embracing tendency. This is also the tradition of our Vedic culture. আয়স্ত সর্বত সাহা, এসো সবাই সকল দিক থেকে, আয়স্ত সর্বত সাহা, এসো সবাই সকল দিক থেকে, সংগচ্ছদ্ধম সংবোধদ্ধম সংগমনং সিজানম। সবাই একসঙ্গে চলবো, সবাই একসঙ্গে বুঝবো, সবাইকে নিজের বলে, নিজের অংশ বলে জানবো, সংগমনং সিজানম। কেউ আমার থেকে আলাদা নয়। এই embracing tendency that was depicted from that, or that was being articulated by the illiterate people of our folk religious tradition.
folk culture. So the tantric tradition, সত্তা তোমার বাহিরের নয়, সত্তাকে তোমার অন্তরের বলিয়া জানো। কেননা আমরা শুধুমাত্র জৈবিক সুখের জন্যই ছুটে বেড়াই, এবং বৈদিক ট্রেডিশনে 4টি পুরুষার্থ, 4 পুরুষার্থ have been recognized: ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ. That is the tussle between the pravritti and nivritti. Pravritti tarnai. We have 6 sense organs: চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, and mind, মন, অন্তরিন্দ্রিয়. 5টি হচ্ছে বহিরিন্দ্রিয়। আমরা বহিরিন্দ্রিয় দিয়া চরম সত্তাকে সুখ লাভের জন্য অন্তরিন্দ্রিয়কে চেপে রাখি। বহিরিন্দ্রিয়গুলি আমাদের প্রবৃত্তির সঙ্গে সংযুক্ত। বহিরিন্দ্রিয়গুলি প্রবৃত্তির তাড়নায় আমাদের নিয়ে যায়, সেখানে কোনো নিবৃত্তি নেই। The inner aspect and the real tradition of our inner organ, that is mind. Mind is the chalaka shakti, which rules and regulate our sense organs. The people, he is human being, who can preponderate his sense organs and directed by his inner organs. শুধু জন্মালেই মানুষ হয় না। মানুষ বাউল দর্শন, সুফি দর্শনে, ফকিরি দর্শনে অনেক প্রকার। মাতৃগর্ভ থেকে আবির্ভূত হয়, সেও একটা মানুষ। প্রবৃত্তিযুক্ত মানুষ, সেই একটা মানুষ। প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্তি লাভ করলে সেই একটা মানুষ। জনি মানুষ, অজনি মানুষ, মনের মানুষ। মনের মানুষ, this is the supreme reality. তোমার ঘরে বাস করিছে কয়জন? তোমার ঘরে বাস করিছে কয়জন? তুমি আজকে তাও জানো না। এই যে ষড়রিপু, whenever a person will be preponderant by the sense organ, that man is to be equivalent to animal humans. শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য, শুধুমাত্র রসনা পরিতৃপ্তির জন্য যারা খাদ্য গ্রহণ করে, তারা পোষিত। এটা মনে রাখতে হবে। খাওয়ার জন্য বাঁচা নয়, বাঁচার জন্য খাওয়া। আমরা বেশিরভাগ লোক খাওয়ার জন্য বাঁচতে চাই, পার্থিব সুখের জন্য সদা জাগ্রত, সদা ব্যস্ত। সেদিন একজন সাধু বলছিল, दुनिया एक अजीब जगह है, दुनिया एक अजीब जगह है, सारा जिंदगी भर लुटता है खाली हाथ जाने के लिए। दुनिया एक अजीब जगह है, सारा जिंदगी भर लुटता है खाली हाथ जाने के लिए। মনে রাখতে হবে, আমরা এই জৈবিক তাড়না, সেই ধর্মকে, so let's come from our real aspect, from pravritti to nivritti. That's your body is the first floor. You have to purify it first. যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বশবর্তী, যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাড়িত, সেই ব্যক্তি পশু সমতুল্য। ইন্দ্রিয় যার বশবর্তী, সেই মানুষ। যে ইন্দ্রিয়ের বশবর্তী, সে পশু। সে মানুষ হতে পারে, দোকানে জন্মগ্রহণ করতে পারে, তার হাত পা মস্তিষ্ক মাথা থাকতে পারে,
but there is no difference between animal being and human being. এই জন্য প্রবৃত্তির ধারণা থেকে উল্টো ধারায় সাধনায় আসতে হবে। একে বলা হয় পূজান সাধনা, রিভার্স সাধনা, বা a kind of spirituality which is going on in a reverse way. That's why this tantric Sahajiya Buddhist, they have said that jahane bhande tahane brahmande. My body is a miniature universe. যা কিছু আছে আমার দেহের মধ্যে আছে। 64,000 নাড়ি আছে, 64,000 নাড়ি আছে। এবং সেই যুগে তারা আবিষ্কার করেছে, তার মধ্যে 3টি নাড়ি তারা বলছেন প্রিন্সিপাল নাড়ি, ইলা, পিংলা এবং সুষুম্না। এই ইলা, পিংলা এবং সুষুম্না দিয়ে সেই ধারাকে ক্রমান্বয়ে প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্তির মার্গে নিয়ে আসতে হবে। দেহ, বডি ইজ এ মিনিয়েচার ইউনিভার্স। রবীন্দ্রনাথের কথায়, ইসলামের কথায়, হিউম্যান বিইং ইজ দ্য হাইয়েস্ট ক্রিয়েশন। মানুষকে কেন অন্য প্রাণী থেকে আলাদা করবো কখন? বিকজ হি হ্যাজ সাম সর্ট অফ কোয়ালিটিজ হুইচ ইজ কল্ড সারপ্লাস ইন ম্যান। যা মানুষের মধ্যে আছে, অন্য প্রাণীর মধ্যে না। এই সারপ্লাস ইন ম্যান হচ্ছে মানুষকে মনুষ্যত্বের মণিকোঠায় স্থাপিত করতে। সেই জন্য এই দেহ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিমূর্তি, মিনিয়েচার ইউনিভার্স। দেহের মধ্যে আছে তান্ত্রিক সহজিয়া সাধনায়, দেহের মধ্যে আছে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পাহাড়, পর্বত, নদ, নদী, বছর, মাস, তিথি, ক্ষণ। তাই উহা প্রকৃত সত্যে মন্দির সম। মাই বডি ইজ এ টেম্পল, যদি তা পবিত্র রাখতে পারে। মাই বডি ইজ এ টেম্পল, ইট ইজ an embodiment of miniature universe. তাই বহির্জগৎ হইতে, বহির্বিশ্ব হইতে ব্যক্তিকে তার দেহ ভাণ্ডে ফিরে আসিতে হইবে, তাকে পিউরিটি লাভ করার জন্য। কোরআনও বলেছে, 114টি ভার্স আছে, 140 verses in the Holy Quran. But there are many allegorical. And one verse particularly depicted this idea. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. সেই নিষ্কৃতি পাবে যার অন্তর পরিচ্ছন্ন। সেই নিষ্কৃতি পাবে যার অন্তর পরিচ্ছন্ন। এই পরিচ্ছন্ন অন্তর নিয়ে, নিষ্কলুষ মন নিয়ে যে ঈশ্বরের বা আল্লাহর কাছে অবস্থান করতে পারবে, সেই প্রকৃত মানুষ। এবং সেই নিষ্কলুষ মন নিয়ে যদি আসা যায়, তাহলে কোরআন বলছে এই মানুষের ভিতরে দুই রকমের প্রবৃত্তি আছে, প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি। কোরআন বলছে সূরা 3, লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকবীম। লাকাদ খালাকনা ইনসান, এই ইনসানকে আমি সৃষ্টি করেছি, এই মানুষকে। ইনসান মানে মানুষ। কোরআন 3টি শব্দ ব্যবহার হয়েছে মানুষকে বোঝানোর জন্য। সব মানুষ একই গ্রেডের নয়। ইনসান, আল আসরি ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর, ইনসানের কথা আছে। বাশার, কুল ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম ইউহা ইলাইয়া আন্নামা ইলাহুকুম ইলাহুন ওয়াহিদ। বাশার, প্রফেট হতে পারে, কিন্তু প্রফেটের মধ্যেও মানুষের গুণাগুণ সবই আছে। নাস, নাস শব্দ মানে মানুষ বলা হয়েছে। সেই জন্য যে নাসে বিশ্বাস করে না, সে সর্বনাশে বিশ্বাস করে। নাস, ইয়া আইয়ুহান নাস আ'বুদু রাব্বাকুম আল্লাযী খালাকাকুম মিন ক্বাবলিকুম লা'আল্লাকুম তাত্তাকুন। ইয়া আইয়ুহান নাস, হে মনুষ্য সম্প্রদায়। মুসলমানদের কথা বলছি না, সমগ্র মানব মণ্ডলীর জন্য বলছে, মানব সম্প্রদায়ের জন্য বলছে কোরআন। সূরা বাকারা, ইয়া আইয়ুহান নাস
হে মনুষ্য সম্প্রদায়, আবুদু, তোমরা উপাসনা করো, মির রাব্বিকুম, তোমাদের প্রভু, আল্লাযী, যার জন্য, খলাকাকুম, সৃষ্টি করা হয়েছে তোমাদের, মিন ক্বাবলিকুম, তোমাদের পূর্বপুরুষ, লাআল্লাকুম তাত্তাকুন, যাতে তোমরা পবিত্র হতে পারো, যাতে তোমরা পরিচ্ছন্ন ভালো মানুষ হতে। ইয়া আইয়ুহান নাস, মুসলমান বলছিল, যদি মুসলমানদের জন্য হতো তাহলে এটা হতো আরবিকে ইয়া আইয়ুহাল মুসলিমুন, হে মুসলমানগণ বলছিল। ইয়া আইয়ুহান নাস, হে মনুষ্য সম্প্রদায়। বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা ইসলাম ধর্মটাকে মুসলমানদের দিলাম। অনুরূপভাবে হিন্দু ধর্ম শুধু হিন্দুর জন্য নয়, গীতাকে শুধু হিন্দু, কোরআনকে শুধু মুসলমান, সর্ব মানুষের, সবার জন্য। কোরআন পরিষ্কার বলে দিয়েছে, উনজিলা ফিহিল কুরআনা হুদাল লিন্নাস, উনজিলা, আমি অবতীর্ণ করেছি, ফিহিল কুরআনা, এই কোরআনকে, হুদাল লিন্নাস, ফর দ্য গাইডেন্স অফ হিউম্যান বিং, পরিষ্কার, নট ফর দ্য গাইডেন্স অফ মুসলিমস। বলেন ইয়া আইয়ুহান নাস, মানুষ, সেখানে বলছে উনজিলা ফিহিল কুরআনা, আমি অবতীর্ণ করেছি এই কোরআনকে, হুদাল লিন্নাস, ফর দ্য গাইডেন্স অফ হিউম্যান বিং। বড় দুঃখের বিষয়, মুসলিমরা একে শুধু নিজেদের ধর্মগ্রন্থ বলে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। এইখানে তাহলে কি এর মধ্যে যে তান্ত্রিক আর সহজিয়া বুদ্ধিজম, there is the notion of সুমেরু and কুমেরু, দেহের মধ্যেও সেই রকম আছে। সেই জন্য এই সুমের এবং কুমারীর মধ্যে মেলবন্ধন ঘটাতে হবে, ইউনিয়ন, ইউনিফিকেশন, দ্য ডিফারেন্সে। অনেকে বলে থাকেন, সর্বপ্রথম এটাই বলেছিলেন এই ফোক কালচারের ট্র্যাডিশন মানুষ, দেহ এক দল আছে, তারা খুব এক্সট্রিমলি বলে দিচ্ছে আমার দেহটাই সব। আর এক দল আছে তারা বলছেন না, দেহটা কিছুই নয়, আমার আত্মাটাই সব। সেই জন্য আত্মার মুক্তি, সেখানে কি আছে? চরম সত্তাকে তুমি পাবে, সেই জ্যোতিষ্মান পুরুষ, অয়ং জ্যোতিষ্মান পুরুষ, না চক্ষুর গচ্ছতি না মৌন না বোধ, সেই জ্যোতিষ্মান পুরুষের কাছে, যিনি সর্বপেক্ষা জ্যোতিষ্মান পুরুষ, না চক্ষুর গচ্ছতি, না চোখ যেতে পারে, না মন যেতে পারে, না বোধ যেতে পারে, তার কাছে যেতে পারে। আমরা শুধু দৃষ্টি নিক্ষেপ করি আমাদের শরীরের দিকে, হন্যমানে শরীর আত্মা না হন্যতে, আমাদের শরীরটা বিনষ্ট হয় কিন্তু আত্মা বিনষ্ট হয় না। কিন্তু সেখানেই তারা দেহটাকে পরিষ্কার বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে চলে আসতো। ইভেন ইন দ্য philosophy of Socrates, when Socrates was convicted and declared he will be killed by drinking hemlock বিষ দিয়ে তাকে মারা হবে, চ্যালেঞ্জ জানালেন, বললেন তোমরা যে বলেছিলে আমায় শাস্তি দেবে, তোমরা তো আমাকে শাস্তি দিতে পারবে না। কেন? তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছি এবং মিথ্যা করে দিয়েছো, মিথ্যা মামলায় ফাঁসি, তো মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছ, হোয়াট ইজ দ্য এম অফ লাইফ? জীবনের লক্ষ্য কি? জীবনের লক্ষ্য মরে যাওয়া নয়, জীবনের লক্ষ্য বেঁচে থাকা। মানুষ সে যে জীবিত অবস্থায় মরে যায় আর মরার পরে যে বেঁচে থাকে। কি সুন্দর কথা! মানুষ সেই যে জীবিত অবস্থায় মরে যায় আর মরার পরে বেঁচে থাকে, সেই হচ্ছে মানুষ। উল্টো সাদা। সক্রেটিস বলেছিলেন, what is the aim of life? Aim of life is attain immortality, অর্থাৎ আমাদের অমৃতত্ব লাভ করা, অমরত্ব লাভ করা। How is it possible? Only possible
the separation of soul from the body. দেহ থেকে আত্মাকে যদি বিচ্ছিন্ন করা যায়, তখনই স্বরূপে অবস্থান করব আমি। সেটা কিভাবে সম্ভব? Death is the final separation of soul from the body. মৃত্যুই পারে আত্মাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে। So death is nothing, but it is an entrance of better life. মৃত্যু আমার পরিসমাপ্তি নয়। মৃত্যু আমার পরিসমাপ্তি নয়। মৃত্যু, death is a separate state. There is an eternal life, যেখানে আর মৃত্যু হয়। এই জন্য বাউলরা বলেছেন এগুলো জানতে মরা। জানতে মরা, যে জীবিত অবস্থায় মরে থাকে আর মরার পরে যে বেঁচে থাকে, সেই মানুষ সে অমৃতত্ব লাভ করে। তার জন্য কি করতে হবে? বলে রোজ চুরি করবে। শুনতে খারাপ লাগে না? তার জন্য কি করবে? রোজ চুরি করবে। চুরি করবো, চুরি করা পাপ না? বলে না, যে চুরি করে সেই সাধু। ফোক রিলিজিয়ন, উল্টো সাধনা। শুনতে খারাপ না? যে চুরি করে সেই, বলে এই চুরি সে চুরি না। যার কামনা, বাসনা, লোভ, লালসা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, হিংসা, সেইগুলোকে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত যে চুরি করতে পারে, সেই সাধু। আমরা কি কতটা পারি? তাদের এই সহজিয়া যোগ আমরা দেখি কর্তা ভজার মধ্যে এবং সহজিয়া বৈষ্ণবিজমের মধ্যে। সহজিয়া বৈষ্ণবিজমে, that's also related. The cult is something deviated from the original source. However, there is the notion of Radha Krishna cult. The চরম সত্তা, যেটাকে বোঝা খুব মুশকিল। And a philosophy was established by Gaudiya Vaishnavism's founder, Chaitanya Mahaprabhu. His philosophy is familiar as the philosophy of Achinta Vedaveda. Ramakrishna Dev, Swami Vivekananda, নমস্য ব্যক্তি, they have not established any separate philosophical theories, any separate philosophical doctrine. But Chaitanya Dev had established a separate philosophy which is familiar as Achinta Vedaveda. In Shankara's philosophy, we know Brahma Satya Jagat Mithya, Jiva Brahma Ivanapa. Brahma Satya Jagat Mithya. Brahma is the only real. And this Jagata, it is Maya, with that illusion. Jiva Brahma Ivanapa. There is no difference between Jiva and Brahma. But Vishishta Advaitavada, that no, it is Vishishta Rupeno Advaita, that is Vishishta Advaita Ramanuja. But Chaitanya Mahaprabhu established his philosophy. বলে তিনি দ্বৈত বটে, অদ্বৈত। তারপর অনেক ফিলোসফি বেদান্ত থেকে এসছে, দ্বৈত ফিলোসফি, অদ্বৈত ফিলোসফি, দ্বৈতাদ্বৈত ফিলোসফি, শুদ্ধাদ্বৈত ফিলোসফি, অচিন্ত ভেদাভেদ ফিলোসফি। ইনকম্প্রিহেন্সিবল, বোঝা যায় না, আছিও বটে নাইও বটে। অনেকটা রামকৃষ্ণ দেবের মতো। বলে বক্তৃতা কে দেয়? বলে যে জানে না সে দেয়। আর যে জানে সে বলতে পারে না, অবঙ্গ মানুষ। যে জানে, তাহলে ধর্ম কি? রামকৃষ্ণদেব খুব ভালোভাবে বলেছেন, তোরা সবাই জানো প্রথম মৃত্যুতে। ধর্ম কি? বোবার মিছরি খাওয়া। বোবার মিছরি খাওয়া কেন? সে স্বাদ পাবে, জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারে। যে জানে সে অনুভব করে আমার ব্যথা আমি যতটুকু বুঝবো, ডাক্তার বাবু, মা বাবা, মাতা পিতা বা আমার সন্তান সন্ততি সেই ব্যথা কি অনুভব করতে পারবে?
ভাষা দিয়ে যতই বোঝায়, আমি যা অনুভব করছি তাকে ব্যক্ত করা যায় না। সেই জন্য চৈতন্যদেব বলেছিলেন, এবং তিনিও বলেছিলেন, রামকৃষ্ণদেবও বলেছিলেন, যে জানে না অর্থাৎ যার অনুভব হয়নি সেই প্রকাশ করে, ব্যাখ্যা করে, ডেমনস্ট্রেশন দেয়। যে জানে তার ডেমনস্ট্রেশন দরকার হয় না। সাক্ষাৎ জ্ঞানম, যে সরাসরি জানে তাকে আর বোঝানোর দরকার হয় না। কিন্তু সেই জানা তো খুব মুশকিল। চৈতন্যদেব এই জন্য বলেছিলেন ইনকম্প্রিহেন্সিবল মনিজম, অর্থাৎ যাকে আছেও বটে নাও বটে, ইনকম্প্রিহেন্সিবল, ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। অচিন্ত ভেদাভেদ চিন্তা দিয়ে এই ভেদ এবং অভেদ তত্ত্বকে বোঝানো যায় না। সহজিয়া বুদ্ধিজম ইনফ্লুয়েন্স পারসিভড in the philosophy of Sahajiya Buddhism. রাধা কৃষ্ণ কা পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গিতে রাধা is different, Krishna is different. In metaphysical outlook, there is one entity, Advaya. রাধা কৃষ্ণ একই রূপ, চৈতন্য চরিতামৃত। রাধা কৃষ্ণ একই রূপ, লীলার আস্বাদিতে হয়েছে দিয়ে। যখন from the phenomenal aspect, Radha is different, Krishna is different. But from metaphysical aspect, there is only Krishna, there is no Radha. From phenomenal aspect, there is devotee and divinity. From metaphysical aspect, there is divinity only, there is no devotee. অর্থাৎ নিজেকে হারিয়ে ফেলা। সমুদ্র যখন, এইটাই হচ্ছে প্রেম। এই প্রেম সাগরে মিলিত হওয়া। প্রেম কেন তুই খুঁজে মরিস দেশে দেশান্তরে, প্রেম কেন তুই খুঁজে মরিস দেশে দেশান্তরে, আছে যে সে সবটাই নিজের অন্তরে। আকাশ বাতাস এই প্রেমেতে নিত্য মাতোয়ারা, আকাশ বাতাস এই প্রেমেতে নিত্য মাতোয়ারা, এই প্রেমেতে নিত্য ভাসে চাঁদসু বোঝাতা। তাহলে এই যে প্রেম, সেই প্রেমকে তারা অনুভব করতে চেয়েছিল, অনুভব দিয়ে বোঝা যায়। সে বলছে দেহের মধ্যে তাই ফিরে আসতে হয়, সেখানে সুমেরু এবং কুমেরু আছে। সুমেরু উত্তর মেরু, কুমেরু দক্ষিণ মেরু, সব নিম্নে মূলাধার চক্র তা দক্ষিণ মেরু, সহস্রধার উত্তর মেরু শক্তি যেখানে কুলকুণ্ডলিনী রূপে সেখানে নিদ্রিত অবস্থায় আছে, সেই শক্তিকে জাগাতে হবে। শিব আর শিবানী ফিলোসফিক্যাল ফেনোমেনাল অ্যাসপেক্টে দুটো মনে হবে। মেটাফিজিক্যাল অ্যাসপেক্ট শিব শিব ও শিবানী, বিকজ শিবের যদি শক্তি না থাকে তাহলে শিব সব সমতুল্য, তখন শিব হয় না, সে সব হয়। সেই জন্য নিদ্রিত যে শিব, সেই শিবকে শক্তি দিয়ে জাগ্রত করা, এটাই হচ্ছে উল্টো সাধনার মূল। মূলাধারে সহস্রধারে 5টি চক্র আছে, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আত্মা। এই পদ্মরূপ ষড়রিপুকে ষটচক্র দিয়ে, অর্থাৎ নিম্ন মূলাধার থেকে ঊর্ধ্বে প্রবৃত্তি রাজ্য থেকে নিবৃত্তি রাজ্যে নিয়ে যাওয়া, উত্থান ঘটানো তোমার সাধনা। এই সাধনাকে তাই তন্ত্রমতে যখন প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তিকে মিলিত অবস্থায় নিয়ে আসা যায়, তখন সেটা অদ্বয় সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। একরূপ গুণাতীত নিবৃত্তি স্বরূপ যাহা চিত তনু, তখন এই শরীরটা নট গ্রস বডি, এই শরীর তখন সূক্ষ্ম শরীর, তখন ইন্দ্রিয়ের বশবর্তী নয়, ইন্দ্রিয় তার বশবর্তী। উল্টো, যে শরীর ইন্দ্রিয়ের বশবর্তী সে পশু, যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয় নিজের বশবর্তী সে মানুষ। এদের ধারণা অর্থাৎ এই প্রপঞ্চকে চিত্ত তনু, তখন সে গ্রস বডি, তখন কি হবে? অ্যাপারেন্ট বডি, সূক্ষ্ম শরীর। সেই সূক্ষ্ম শরীরে বলো কি, রিপুগুলি ঘোড়ার মতো, রিপুগুলি ঘোড়ার মতো, যতই ছোটাবে ততই ছোট। রিপুগুলি ঘোড়ার মতো, যতই ছোটাবে ততই ছুটবে, কোথাও লিমিটেশন নাই। আরো পেতে চায়, আরো লোভ লালসা, আমাদের অহংকার আরো বাড়বে, যতই পাবো ততই পাবো।
তাহলে কি হবে? ঘোড়াকে থামাতে গেলে কি করতে হবে? লাগাম দিতে। লাগাম দিয়ে যখন টানবে, যেখানে বলবে সেখানে থাম। এই লাগাম যে দিতে পারবে সেই হচ্ছে মানুষ। প্রবৃত্তির মুখগহ্বরে লাগাম দিয়ে দিতে পারলেই প্রবৃত্তি নিজের বশবর্তী হয়। তাই লাগাম দিয়ে দেওয়া। একেই বলছে যে প্রপঞ্চকের চিত্ততনু আসতে গেলে রূপ এবং অরূপ, রূপ থেকে স্বরূপে নিয়ে আসা, অর্থাৎ প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্তিতে যাওয়া। এই প্রবৃত্তি স্বরূপে নিয়ে সংসার প্রপঞ্চকের ধারণা থেকে নিজেকে কান্তভাবে নিয়ে আসা শিব শক্তির মিলিত অবস্থানে পরমার্থ যুগের কাম্য। এই শিবযুক্ত শক্তি অর্থাৎ বিশ্ব যাদের দুয়েরই দরকার। আমার আত্মা, আমরা আত্মা আত্মা করে চিৎকার করি, আত্মার মুক্তি, আত্মার মুক্তি। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, মুক্তি ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, রান অফরান বিলিয়ে দিয়ে যেথায় দেখার যাবে। এই মুক্তি খুঁজে বেড়ালে মুক্তি পাবে না। এই শান্তি শান্তি করে চিৎকার নিয়ে হাতে পয়সা নিয়ে ঘুরে বেড়ালে শান্তি দোকানে কিনতে পাওয়া যায় না। আয়ত্ত করতে হয়, নিজেকে তৈরি রাখতে হয়। আমরা সবাই শান্তি কামী, কিন্তু নিজের শান্তি নিজেই প্রতিষ্ঠা করতে পারি না। বলে সেই তো আলো দেখাবে যার নিজের মধ্যে আলো আছে। যার নিজের আলো নেই সে অপরকে আলো দেখাবে কি করে? এই আলো নিজেকে তৈরি করতে হবে। যদি সেই আলো না থাকে, শিব তখন সব হয়ে যায়, অর্থাৎ মৃত। এই শিবের মধ্যে সব আছে, আমাদের লাইট আছে, টিউব আছে, সুইচ আছে, সবকিছু আছে, শুধু ইলেকট্রিসিটি নাই, জ্বলবে। পাওয়া শক্তি। এই ফকিররাই বলেছিল, আজে সে কলেমা নামাজ হজ সকলেই রহিয়াছে। আজও সে কলেমা নামাজ হজ সকলেই রহিয়াছে। আজও উথলাই আবে জমজম কাবা শরীফের কাছে। আজও সে কোরআন হাদিস সকলেই রহিয়াছে। আজও উথলাই আবে জমজম কাবা শরীফের কাছে। সেই কোরআন আছে, সেই হাদিস আছে, সেই কাবা ঘর আছে, কিন্তু মনের মানুষ, সেই মানুষ যে সেটাকে বুঝতে পারে, জানতে পারে। অর্থাৎ তন্ত্র মতে অদ্বয় স্বরূপের এই মিলন ঘটানোই আমাদের মূল লক্ষ্য। সহজেই গণ তাই বলেন যে এই দেহের মধ্যেই সব আছে। দেহকে যদি চেতনাগ্রস্ত না করা যায়, তাহলে দেহ মৃত। সূক্ষ্ম তনু নয়, সূক্ষ্ম তনু। সহজেই গণ তাই বলেন যে তাদের দোহাই বলছেন, এথু সে সুরসরী যমুনা, এথু এথু সে গঙ্গা সাউর, এথু প্রয়াগ বারাণসী, এথু সে চন্দ্র দেবা ওর, ধেত্তু পীঠ কপীঠ সংস্থান, এথু মঙ্গ ভয় পরিকঠ, দেহ শরী অপতীর্থ মঙ্গ শুভ অন্য দীপতট। অর্থাৎ এই দেহের মধ্যে সুরেশ্বরী গঙ্গা, এই দেহের মধ্যে সুরেশ্বরী গঙ্গা ও যমুনা। এখানে গঙ্গা সাগর, তীর্থ সাগর, এখানে প্রয়াগ, এখানে বারাণসী। ইয়ার ভিতরেই রয়েছে চন্দ্র দিবাকর, এখানেই আছে প্রয়াগ, এখানেই আছে ক্ষেত্রপাত, এখানেই আছে পীঠ, এখানে উপপীঠ। ইহার চারিদিকেই আমি করি ভ্রমণ। সেই পরম সত্তা তোমার বাইরে নয়, ভেতরে আছে। দেহ সাদৃশ্য তীর্থ। এই দেহকে প্রথমে তীর্থ হিসাবে মনে করো, দেহকে জয় করো। অর্থাৎ এখানে সুখ লাভ হয় এমন আমি, যার এমন আমি আর কোথাও দেখি না। অর্থাৎ এই গঙ্গা যমুনা সরস্বতী ত্রিবেণী সঙ্গম আমার দেহের মধ্যেই রয়েছে, এবং সেটাকে বোধ করতে পারলে আমি নিজেকে আবিষ্কার করতে পারি। সেই হচ্ছে নো দাই সে, নিজেকে জানো। আত্মায়ন বৃদ্ধি, নিজেকে জানো। কেন নিজেকে জানবো? যে আমার মাঝে আমি যদি নিজেকে জানতে পারি। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, কেন জানবে? দিস ইজ দ্য পারফেক্ট কোঅর্ডিনেশন। 206 হাড় আছে, তন্ত্র মতে 64,000 নারী আছে, মেডিকেল সায়েন্স মতে ডিফারেন্ট অর্গানস আছে, লাংস, হার্টস, কিডনি, আইজ, হ্যান্ডস, all are different, but there is the perfect coordination. যদি বলে নাক, যদি বলে আমি বাতাস থেকে অক্সিজেন নেব,
নে আর লাঞ্চকে দেবো না, সেটা আমার ঝগড়া হয়েছে। তুমি আমি সব সারা। লাঞ্চ যদি বলে কষ্ট করে আমি বিশুদ্ধ করব, অক্সিজেনকে নিয়ে আমি হার্টকে দেবো না, সারা। হার্ট যদি বলে কষ্ট করে আমি শিরা ও কোষিরায় রক্ত প্রবাহিত করব না, তাহলে আমি সারা। পারফেক্ট কোঅর্ডিনেশন, নো thyself, আত্মানুবৃদ্ধি, নিজেকে জানো। কেমন করে পারফেক্ট কোঅর্ডিনেশন? জগতের সর্বত্র এই পারফেক্ট কোঅর্ডিনেশন, অর্থাৎ পরম সত্য স্বরূপ বুদ্ধ যিনি, সহজিয়া বুদ্ধিজীবী বলছেন, তিনি আর বাইরের বস্তু নন, তিনি অভ্যন্তরে আছেন। তুমি বাইরে তাকে খোঁজ করছো প্রতিনিয়ত, পতি তো তোমার মাঝে, তুমি পতিকে বাদ দিয়ে প্রতিবেশীর খোঁজ করছো কেন? যে পতি তোমার মধ্যে আছে তাকে বাদ দিয়ে তুমি প্রতিবেশীর খোঁজ নিতে যাচ্ছ, খোঁজ তো রাখো না। সেই জন্য ফকির বলেছিল, বাড়ির কাছে আরশি নগর, আমি একদিনও না দেখিলাম তার। অর্থাৎ বাড়ির কাছে যে প্রতিবেশী আছে আমাদের এই শরীরের মধ্যে, তাই নির্মাণ কায় থেকে আমাদেরকে সহজ কায়ে যেতে হবে, তাই সহজ সাধনা। নির্মাণ কায় মণিপুর চক্রতে, নির্মাণ কায় হৃদয়ে অবস্থিত অনাহত চক্র, সেখান থেকে বেরিয়ে এসে কণ্ঠে অবস্থিত বিশুদ্ধ চক্র, এবং ধর্মকায় উত্তরণ তান্ত্রিক সাধনা এবং বাউল অ্যান্ড ফকিরি সাধনার অন্তর্গত গত সহস্র সারি, তাই বজ্রকায়। এবং বজ্রকায় হলো সহজ কায়, সেটাই হচ্ছে ইটারনাল ব্লিস। সেই জন্য বৈদিক রিলিজিয়ান স্টার্টেড ফ্রম ব্লিস, আনন্দ রূপমিতং যৎ বিবাদ। যেখানেই থাকা সব জায়গায় আনন্দ। শ্রমণিক ট্রেডিশন বুদ্ধিজম কি বললো? ওয়্যার ইজ আনন্দ? সর্বং ক্ষণিকম সর্বং দুঃখম। দ্যার ইজ নো ইটারনালিটি। ইটারনালিটি নয় আর আনন্দ নয়, সর্বং দুঃখম, সবই দুঃখ। এই দুঃখ তার কারণ আছে, দুঃখের নিবৃত্তি আছে, দুঃখ নিবৃত্তির পথ আছে। তাই এই চতুরার্য সত্য, সেখান থেকে মৈত্রী, করুণা, মুদিতায়ন, উপেক্ষা, এই চতুর্থ স্তম্ভের ভিতর দিয়ে, স্তরের মধ্য দিয়ে নিজেকে বিশুদ্ধ করা, নাভিদেশ নির্মাণকারী থেকে বোধি চিত্ত উৎপন্ন হয়। চঞ্চল চিত্ত ওই সংসারের দুঃখের কারণ। চঞ্চল চিত্ত, মনে রাখবে, চঞ্চল চিত্ত সংসারের দুঃখের কারণ, বন্ধনের মূল কারণ। বন্ধন মুক্ত করতে গেলে চিত্তের বিকারকে, তাই চিত্তের বিকার মুক্ত হতে হবে। এইটাই জন্য চিত্ত বৃত্তি নিরোধ পতঞ্জলি যোগশাস্ত্র। এবং দ্যাটস দ্য ক্রিয়েশন, প্রকৃতি এন্ড পুরুষ। দ্যাট ইজ দ্য ইউনিফিকেশন অফ শিব এবং শিবানী। এইটাই তাদের নির্মাণ কায়, এবং সেখান থেকে মিলিত হলে আমরা পৌঁছে যাব শূন্য কায়, দ্যাট ইজ শূন্য। ফকির কি বলে? সেই জন্য ফকিরি কাল্ট ওয়াজ ভেরি মাচ ইনফ্লুয়েন্সড বাই দ্য বুদ্ধিস্ট সহজিয়া কাল্ট। সেই জন্য তারা বলে, ফকির তুমি কি চাও, তোমার আল্লাহকে? তারা গানের সুরে বলছে, নাম শূন্য কাম শূন্য শূন্যে যার স্থিতি, নাম শূন্য কাম শূন্য শূন্যে যার স্থিতি, সেই শূন্যের সঙ্গে করে ফকির পীড়িতি। নাম শূন্য কাম শূন্য শূন্যে যার স্থিতি, সেই শূন্যের সঙ্গে করে ফকির পীড়িতি। কোনো পাওয়ার আশাই নয়, কোনো মুক্তির আশাই নয়, দোজখ জাহান্নাম বা নরকের ভয়ে নয়, ভালোবাসা, প্রেম সাধনায় তাকে জাগ্রত করতে হবে, তাকে জয় করতে হবে। সুফি ফকিরদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিল, মূল ইসলাম থেকে কেন ফিরে আসছো? মূল ইসলাম যাকে বলছো সেটা মূল ইসলাম নয়। তোমার পথ চলে আছে মন্দিরে মসজিদে, তোমার ডাক শুনে সাই শুনতে না পাই, রুইখা দাঁড়াই গুরুতে মসজিদে, তোর দুয়ারে নানান তালা, কুরআন কোরআন তসবিহ বলা, পতিত প্রধান জ্বালা, কান্দে মদন মরে খেতে। হাজার রকমের নিয়ম কানুন করে দিয়েছো, প্রেম কি আর ভালোবাসা আইন করে হয়? তুমি যদি আমাকে 5 কিলো ভালোবাসো, আমিও তোমাকে 5 কিলো ভালোবাসো, এইরকম ওজন করা ভালোবাসা হয়। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত যে প্রেম, যে ভালোবাসা, চৈতন্য দেব বলছে যে তার স্টেজ আছে, আকর্ষণ, বিকর্ষণ, রাগ, বিতরাগ, অনুরাগ, সেখান থেকে ভাব থেকে নিরুপাধি ভাব হতে হবে, আনকন্ডিশনাল ভাব। নিরুপাধি ভাব যাহা তাহাই রতি,
সেই ভাব গাঢ় হলে ধরে প্রেম না। ভাবকে যখন আরো প্রগাঢ় করা যায়, কোরআনের মতে ইশকে হুব্বাল লিল্লাহ, অর্থাৎ হুব্বাল লিল্লাহ যে ইশক প্রগাঢ়, ইন্টেন্স ফর্ম অফ লাভ, আনকন্ডিশনাল লাভ, ডিফাইন লাভ, চাওয়া পাওয়ার প্রেম নয়। এই প্রেম নিজেকে উৎসাহিত করা, যখন আসে সে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না। নদী যেমন সাগরে গেলে মিলিত হয়ে যায়, নদীর আর অস্তিত্ব থাকে না। যেমন বাষ্প থেকে, জল থেকে বাষ্প, বাষ্প থেকে মেঘের কণা, মেঘের কণা থেকে মেঘ, মেঘ হয়ে বৃষ্টি, বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে সেই সাগরে, আর সাগরে ঝরে পড়লে তাকে আর আলাদা করা যায় না। এই সৃষ্টি সেই প্রক্রিয়ায় চলে। দ্বাদশ নিদান মধ্যপথ অবলম্বন করে সে যখন সাগরে পতিত হয়, তখন সে শূন্য হয়ে যায়, তখন সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। সেই জন্য তো আমরা বলি, মেরা দিল চুরা লিয়া, আমার দিল চুরি হয়ে গেছে। এটা খুব ভালো একটা গল্প আছে, আর সময় বেশি নাই, শেষ করতে হবে। একজন বলছে, দুই বন্ধু খুব ভালোবাসা আছে, প্রেম আছে, কিন্তু একটু মাতাল ছিল, মদ খেয়ে ঝগড়া হয়েছে। তখন এক বন্ধু আর এক বন্ধুকে ঠেসে চড় মেরে দিয়েছে। বলছে, क्या क्या तुम हमको मारा, मुझे बहुत दुख लगा, ये दिल नहीं रहे, ये दिल जला दूंगा। তুই আমার এতদিনের বন্ধু, তুই আমাকে থাপ্পড় মারলি, আমি এই দিল রাখবো না, জ্বালিয়ে দেবো। জ্বালিয়ে দে, লে ম্যাচিস লে, জ্বালা। ম্যাচিসটা দিয়েছে, তারপরে বসে আছে, জ্বালাচ্ছে। क्या हुआ रे, क्या हुआ रे यार, জ্বালা দো তেরা দিল। তখন সে ম্যাচিসটা নিয়ে বলছে, ओ माय फ्रेंड, मेरा यार, मेरा दोस्त, मैंने सोचा था ये दिल जला दूंगा। ओ मेरा दोस्त, मैंने सोचा था ये दिल जला दूंगा, लेकिन अब मालूम है, मुझे क्या मालूम है, मैंने सोचा था ये दिल जला दूंगा, लेकिन अब मालूम है, दिल में तो तू ही है यार, दिल में तो तू ही है। That's the prayer, that's the ভালোবাসা। এই দিল জ্বালিয়ে দিলে তোকে কোথায় রাখবো, তোকে কোথায় রাখবো, তুই তো জ্বলে যাবি রে। তাই আমরা কি বলি, কথায় কথায় বলে, तुमको ऐसा बांस दूंगा जिंदगी भर याद रखोगे, तुमको ऐसा बांस दूंगा तुम जिंदगी भर याद रखोगे। मैंने बोला, तुम हमको बांस दोगे? जो साधु से की बोलबे, तुम हमको बांस दोगे, दे दो, तुम हमको बांस दोगे, दे दो, मैं उससे बांसुरी बना लूंगा। तुम हमको बांस दोगे, दे दो, मैं उससे बांसुरी बना लूंगा। उससे दोनों तन मचेगी, तुम मोहित हो जाओगे, जब मोहित हो जाओगे मेरा शहीद हो जाओ। तुम आहिस्ता आहिस्ता परमात्मा की ओर चलने लगोगे, एक दिन परमात्मा के साथ युक्त हो जाओगे। जिस दिन युक्त हो जाओगे उस दिन मुक्त हो जाओगे। वही लिबरेशन, वही मुक्त। तुम हमको बांस दे दो, मैं उससे बांसुरी बना। সেই ট্র্যাডিশন সহজিয়া ভান্ডকে জানিলে ব্রহ্মাণ্ডকে জানা যায়, ভান্ডকে জানিলে ব্রহ্মাণ্ডকে জানা যায়। এইটাই প্রেম, এইটাই ইউনিয়ন, এটাই প্রীতি। প্রীতি উপরে প্রীতি বসতি, প্রীতি উপরে প্রীতি বসতি, তাহার উপরে ভাব, ভাবের উপরে ভাবের বসতি, তাহার উপরে লাভ। প্রীতি উপরে প্রীতি বসতি, তাহার উপরে ভাব, ভাবের উপরে ভাবের উপরে ভাবের বসতি, তাহার উপরে লাভ। প্রেমের মাঝারে পুলকের থান, প্রেমের মাঝারে পুলকের থান, পুলক উপরে ধারা, ধারার উপরে ধারার বসতি, এসব যেন তারা। আমরা ধর্ম ধর্ম চিৎকার করি, মৃত্তিকা উপরে জলের বসতি। শুনবে ভালো করে,
চণ্ডীদাসের কথা, মৃত্তিকা উপরে জলের বসতি, তাহার উপরে ঢেউ। মৃত্তিকা উপরে জলের বসতি, তাহার উপরে ঢেউ। তাহার উপরে পীড়িতি বসতি, তাহা কি জানো রে কেউ? পীড়িত সবার উপরে, লাভ প্রেম সবার উপরে। কিন্তু আমরা ধর্মকে কোথায় নামিয়ে নিয়ে এসেছি? ধর্ম মানে উন্মাদ, ধর্ম মানে বাজনা, মাইক, গান। ধর্ম আমার চরিত্র, আমার ভিতরকে পবিত্র করবে, যেখানে আমার খারাপ ঋতুগুলিকে বশবর্তী করে, দূরীভূত করে, খারাপ গুণগুলি, বদ গুণগুলিকে দূরীভূত করে, কনভার্ট করে সদ্গুণে রূপান্তরিত করবে। এই দুর্গাপূজা, এই ঈদ উৎসব, এই কুরবানি, এই মহরম, এই চাহারম, কালী পুজো, দেওয়ালি, শুধু খাওয়া দাওয়া, পোশাক পরিচ্ছদ, সালোয়ার কামিজ, পায়জামা, পাঞ্জাবি, প্যান্ট, শার্ট, কার কটা হলো, আর প্যান্ডেল। কিন্তু মনের মলিনতা দূরীভূত কজনের হলো? কে কতদিন উপবাসে থাকলাম না। সেই জন্য বললো, তোমার সাধনা প্রবৃত্তির নিবৃত্তি যদি না করো, এই ধর্ম, আমাদের ধর্ম, এই ফোক কালচার, ফোক ধর্ম, এটা আলাদা। বলে তোমাদের যে ধর্ম, তার মর্মে, সেই ধর্ম যা মর্মে প্রবেশ করে না, তার ধর্ম না। মর্ম না জানে ধর্ম বাখানে, এমন রয়েছে যারা। মর্ম না জানে ধর্ম বাখানে, এমন রয়েছে যারা। কাজ নাই সখী তাদের কথায়, বাহিরে রহিল তারা। যে ধর্ম অন্তরে প্রবেশ করে না, সেই ধর্মে কোনো কাজ আসে না। আমাদের ধর্ম, when I was in America, an American lady asked me, Professor Islam, you arrived from India. India is a land of meditation. Numerous religions persist in your country. Well, yes, I am from that country where numerous religions. But one question is related to it. If a country where numerous religions, then the people of that country will be much more pious, honest. যেখানে এত ধর্ম আছে, সেই দেশের মানুষ তো সব থেকে সৎ হবে। Why the people of India is so miserable in miserable condition? কেন? মর্ম না জানে ধর্ম বাখানে, এমন রয়েছে যারা। কাজ নাই সখী তাদের কথাই, বাহিরে রহিনি তারা। বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে, ভিতর দুয়ার খোলা। অসাড় হইয়া আইল সজনী, আধারে পেরিয়ে আলো। আলার ভিতরে কালাটি আছে কৃষ্ণ, আলার ভিতরে কালাটি আছে, চৈকি রয়েছে পাতা। সে দেশের কথাই দেশে কহিলে, মরমে লাগিবে ব্যথা। এই ধর্মের কথা যদি আমরা বলি, কেউ মানবে না, কেউ শুনবে না। সেই জন্য বলেছিল যে এই যে তাদের যে শক্তি, তাদের যে ধারণা, তারা এই নিজের মধ্যেই নিজের অধিষ্ঠান, নিজেকে চিনিয়া লইবার বাসনা। দিল দরিয়ার মাঝে রে ভাই আছে মজার কারখানা। দেহের মাঝে বাড়ি আছে, সেই বাড়িতে চোর ঢুকেছে, 6 জনাতে সিঁদ কেটেছে, চুরি করলো 1 জন। এই যে দেহতত্ত্বের গান, ফকিরি গান, সেখানে এই দেহের মাঝে নদী আছে, সেই নদীতে বান জেগেছে, সেই 6 জনাতে গুণটা নিচ্ছে, তার হাল ধরেছে 1 জন। দিল দরিয়ায় মাঝেরে ভাই আছে মজার কারখানা। একে জানতে হবে। এই জন্য কেবলমাত্র পরমাত্মার 2টি রূপ, একটি তার রূপ, একটি তার স্বরূপ, 2 মতে এক হইয়া ধরে স্বরূপ। এইখানে যখন তুমি সেই স্টেজে পৌঁছাতে পারবে, তখন তুমি আর সাধারণ মানুষ থাকবে, তখন তুমি সেই তত্ত্বমসী স্টেজে যাবে। তখন তুমি অহং ব্রহ্মাস্মি, তুমি নিজেই ব্রহ্ম হয়ে যাবে। সুফি ফকির জায়গায় বলেছিলেন, মনসুর আল-হাল্লাহ তাকে বলেছিলেন, আনাল হক, আমি খোদা, আই এম দ্য রিয়ালিটি। এখানে আমাদের যে কোনো ডিস্টিংশন নাই, মানুষ ভালো মানুষ হতে হবে, তার কদর সর্বত্র। তাই পরিশেষে এই বলেই শেষ করব যে প্রত্যেকটা মানুষের আমাদের দায়িত্ব আছে। হিন্দু মুসলমান যাই হই না কেন, আগে মানুষ হতে হবে। বাউল ফকির তাই বলে, মানুষ কবে মানুষ হবি, মানুষ কবে মানুষ হবি, সেই দিকটা আজও ভাবি। তাই
তুমি যদি এ জগতে ফুল হয়ে ফোটো, তুমি যদি এ জগতে ফুল হয়ে ফোটো, ছড়াবে সুবাস তার জাত হলেও ছোট। কোন কারণে ফুটেছে গোলাপ? প্রশ্ন অর্থহীন। সুবাস তাহার দেয় যে আবার সেটাই তাহার চিহ্ন। গোলাপের সুগন্ধ হলেই হবে। কার বাগানে ফুটলো, ভিকিরির বাগানে না বাদশার বাগানে, কিচ্ছু যায় আসে না। তুমি যদি এই জগতে ফুল হয়ে ফোটো, ছড়াবে সুবাস তার জাত হলেও ছোট। কোন কারণে ফুটেছে গোলাপ? প্রশ্ন অর্থহীন। সুবাস তাহার দেয় যে আভাস সেটাই তাহার চিহ্ন। তুমি যদি ফুটতে পারো ওই গোলাপের মতো, তুমি যদি ফুটতে পারো ওই গোলাপের মতো, গন্ধে তাহার আকুল হবে আকাশ বাতাস। ধন্যবাদ।